ჩაიტანია-ჩარიტას ადი-ლილას მეშვიდე თავს. Jaya Jaya Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya Tanhara-Charanasprita Devada Danya. Let me offer my glorification to the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who has taken shelter. One who has taken shelter of his lotus feet is the most glorified person. Neba momecit taqvanitse Sri Chaitanya Mahaprabhus რომელიც და ის პიროვნება რომელიც მის ტერფებს თავს შეაფარებს არის ყველაზე ამაღლებული. Prabhu means master. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme master of all masters. Prabhu ნიშნავს ესე იგი ბატონს და Sri Chaitanya Mahaprabhu არის ბატონთა ბატონი. Therefore he is called Mahaprabhu. ამიტომაც მას ქვია Mahaprabhu. Any person who takes shelter of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is most glorified. ნებისმიერი პიროვნება რომელიც Sri Chaitanya Mahaprabhus შეაფარებს თავს ძალიან ამაღლებულია. Because by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu he is able to get promotion to the platform of loving service to the Lord. და იმის გამო რომ Sri Chaitanya Mahaprabhu ძალიან მოწყალეა, მას იგი ამაღლდება სიყვარულის პლატფორმაზე, which is transcendental salvation. რომელიც ტრანსცენდენტულია განთავისუფლებისთვის. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatyari Pacharine. Jaya Jaya Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya Tanhara Charanashrita Devada Danya. So, salvation, liberation is a general term used in the scriptures. განთავისუფლება ზოგადი ტერმინია, რომელიც წმინდა წერილებშია გამოყენებული. And so sometimes it means impersonal liberation. ზოგჯერ იგი იმპერსონალური განთავისუფლება არის მოაზრებული ამაში. Sometimes it means personal liberation. ზოგჯერ კი პერსონალური განთავისუფლება მოიაზრება ხოლმე. And even this personal liberation, there's different types of personal liberation. პერსონალურ განთავისუფლებაში სხვადასხვა ტიპები შეიძლება გამოიყოს. The rupia, we get the same form as the Lord. Sarupia, რომელიც ნიშნავს რომ იგივე ფორმას ვიღებთ როგორც უფალი. The mithya, we have the same opulence as the Lord. Samipia, რომელიც ნიშნავს რომ იგივე დიდებულებები გვაქვს როგორც უფალს. The Lokia, we can live on the same planet as Vishnu. Salokya, რომელიც ნიშნავს რომ იგივე პლანეტაზე შეგვიძლია ცხოვრება როგორც კრიშნა ან ვიშნუ. Sharsti, we can associate with the Lord. Sharsti, რომელიც ნიშნავს რომ ჩვენ შეგვიძლია პიროვნული ურთიერთობა გქონდეს უფალთან. And there's another one called which is impersonal liberation, which is called Sayudhya.
ასევე არის კიდევ ერთი განთავისუფლების ტიპი, საიუჯია, რომელიც იმპერსონალურ განთავისუფლებას წარმოადგენს. These two types of sayujya. და არის ორი ტიპი საიუჯია. One is to merge into the body of the Lord, annihilate his existence. ერთი არის რომ შეერწყა უფლის სხეულს და დაამთავრო შენი ცხოვრება. And then one is to merge into the და მეორე არის რომ უფლის ნათებას შეერწყა. But above this is this is Vaikuntha liberation. ამაზე მაღლა არის ვაიკუნთაზე განთავისუფლება. That is very here and yesterday in the Govardhan here. Above this is the Goloka Vrindavan. This is the real liberation. ამაზე ზემოთ კი გუშინ როგორც ლექციაზე აღნიშნეთ გოლოკა ვრინდავანში განთავისუფლება არის, რომელიც ყველაზე მაღლა მდგომარეობს. And this was so real liberation means iha yasya harer dashi kamana manasagyan niklashva vasta jivan mukta sauchita jivan mukta liberation of the jivan. ჯივან მუქტა ნიშნავს განთავისუფლებას ჯივასი, ანუ ცოცხალი არსების. Kamana, when we use our body service, კარმანა, რომელიც ნიშნავს რომ ჩვენ სხეულს ვიყენებთ კრიშნას მსახურებისთვის. manasa, when we use our mind in service, მანასა, რომელიც ნიშნავს რომ ჩვენს გონებას ვიყენებთ მსახურებისთვის. here, when we use our words in და გიარა, რომელიც ნიშნავს რომ ჩვენს სიტყვებს ვიყენებთ კრიშნას მსახურებისთვის. and this is complete absorption in the service of the Lord. ეს არის მთლიანი დანთქმა უფლის მსახურებაში. So that's actually liberation, even if we're in the material world, liberation. და თუნდაც კი ჩვენ ამ მატერიალურ სამყაროში ვიმყოფებოდეთ, აი ეს ნიშნავს განთავისუფლებას ჭეშმარიტად. This is the way we lose identification with the body. აი ეს არის ის გზა, რომელიც ჩვენ საკუთარი თავის სხეულად ჩათვლის გზიდან გაგვანთავისუფლებს. Why? Because we're using the body and we're absorbed in service. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიყენებთ სხეულს რომ კრიშნას მსახურებაში დავინთქათ. So although the body is material, we're not seeing like that. We're seeing that we're just interested in the service. და მიუხედავად იმისა, რომ სხეული მატერიალურია, ჩვენ ესე არ ვხედავთ, ჩვენ ვიყენებთ სხეულს მსახურებაში. Prabhupada gives the example for the iron in fire, it becomes hot, red hot, and then white hot, and it becomes fiery when you touch anything. It bursts into flame. შილა პრაბჰუპადას მოყავს მაგალითი, ესე იგი, რკინისა და ცეცხლის. თუ კი რკინას ჩავდებთ ცეცხლში, იგი გახურდება, შემდეგ წითლად გახურდება, შემდეგ კი ისე გახურდება, რომ ცეცხლის ყველათვისება ექნება, რასაც შეეხება დაწვავს. But if we're in material consciousness, we'll just try to satisfy the mind, senses with whatever we can, anything. და როდესაც ჩვენ მატერიალურ სამყაროში ვიმყოფებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავატყბოთ ეს ჩვენი გრძნობები, ჭკუა, ნებისმიერი რაღაცით შეხებით, ამით იმით. And so then, the mind is never satisfied. თუმცა ჭკუა არასდროს კმაყოფილდება. The body is never satisfied. სხეული არასდროს კმაყოფილდება. We can criticize for the rest of eternity, but never satisfied. და ჩვენ კი შეიძლება მთელი უსასრულობა გავაგრძელოთ ესე, რომელიც არასდროს არ დაკმაყოფილდება სინამდვილეს ჩვენი სხეული. და ჩვენ იმედგაცრუებულები შევიქმნებით. More absorbed in trying to satisfy because we don't have any higher knowledge. შემდეგ კიდევ უფრო შევეცდებით გრძნობათა დაკმაყოფილებას და სხეულის და იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მაღალი ცოდნა არ გაგვაჩნია. Down and down we go.
და ქვემოთ მივდივართ წრეზე. It's the only way. ეს მხოლოდ ერთადერთი გზა არის. And so this liberation where we have material desires, like impersonalist, it's always dangerous. ესე იგი განთავისუფლება, სადაც ისეთი სურვილები გვაქვს, როგორც იმპერსონალისტებს, ეს საშიში არის ძალიან. This is why I mentioned, I think it was last time I gave class, that, Sarvabhauma Bhattacharya changed the word muktipad to bhaktipad. მე მგონი წინა ლექციებზე ვახსენე ეს სარვაბჰაუმა ბჰატაჩარიამ როგორ შეცვალა მუქტიპად და ბhaktipad. So, yeah, but Lord Chaitanya said you shouldn't change the way this is wrong. Actually, muktipad means bhaktipad. და ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუმ უფალმა ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუმ უთხრა რომ შენ არ უნდა შეცვალო ესე წმინდა წერილები მუქტიპადა ნიშნავს სინამდვილეში ბhaktipad-ას. Because this is the only thing that will satisfy the heart. იმიტომ რომ ეს ერთადერთი რამ არის რაც დააკმაყოფილებს გულს. Otherwise, we'll become to some degree materially conscious and try to satisfy the mind and senses. სხვა შემთხვევაში კი ჩვენ მატერიალურ ცნობიერებაში ვიძირებით და ვცდილობთ ვაკმაყოფილოთ ესე იგი სხეული დაჭკუა. So the whole purpose of Vaidhi sadhana bhakti is to stop this tendency to do what the mind does. ესე იგი ვაიდი სადანა ფაქტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს რომ შევაჩეროთ ეს ჭკუისა და სხეულის ასე რომ ვთქვათ ახირებებზე სიარული. And so we have rules and regulations by which we live, like in the material world, we have rules and regulations by which we can come. და ჩვენ წესები და რეგულაციები გაგვაჩნია რის წყალობითაც ერთი სიტყვით ჩვენ ამ მატერიალურ სამყაროში ესე უნდა ვიფუნქციონიროთ. და არსებობს სხვადასხვა ვარიაციები სულიერი წესებისა და კანონებისა. We can live in any situation as a devotee, but we have to follow the rules and regulations. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ სიტუაციაში ვიცხოვროთ როგორც ერთგულებმა, თუმცა უნდა მივსდიოთ ამ წესებსა და რეგულაციებს და ვიცვათ იქ. Otherwise, we just pick and choose what we want to do. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ იმას ვირჩევთ, რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ. And then, because that means we're satisfying our desires. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ საკუთარ სურვილებს. That means because we're trying to satisfy our desires, ultimately we won't satisfy it. და ეს ნიშნავს, რომ რადგანაც ჩვენი საკუთარი გზნობების დაკმაყოფილება გვსურს, იგი არ დაგვაკმაყოფილებს ჩვენ. Even within devotional service. თუნდაც კი ერთგულ მსახურებაში ესე არის. So if we strictly follow the protocol of devotional service, it actually helps us to advance. და თუ კი ჩვენ ერთგული მსახურების პროტოკოლს მივყვებით მკაცრად, იგი ჩვენ გვეხმარება, რომ წინ წავიწიოთ. And then we can become qualified to tell others, teach others how to engage in devotion. და ამის შემდეგ ჩვენ კვალიფიკაციას ვიძენთ, რომ სხვებს დავეხმაროთ, რჩევები მივცეთ, როგორ წაიწიონ წინ ერთგულ მსახურებაში. And if we don't, then we become, anything we teach, it will actually divert others. თუ კი ესე არ არის, ხო, მაშინ ნებისმიერი რამ, რასაც ჩვენ ვასწავლით სხვებს, ეს უარყოფით შედეგს გამოიღებს. I'm diverted, so I'll just teach people the same path. მე გადაუხვიე გზას და ესეთ გადახვევას ვასწავლი სხვებსაც.
There's reason in these rules. ასე რომ აზრი და შინაარსი გააჩნია ამ წესებს. And only as they realize the necessity of the rules will be very good. როგორც კი ჩვენ გავაცნობიერებთ ამ წესების მნიშვნელობას, ჩვენ ძალიან მკაცრად დავიცავთ მას. They're actually called in Bhagavad Gita. The first time it mentions Bhakti Yoga in Bhagavad Gita, it says these are the regulative principles of freedom. ეს ბhagavad გიტაში როგორც კი ნახსენები არის პირველად ფაქტი იოგა, იქვე არის ნახსენები, რომ ფაქტი იოგას მარეგულირებელი წესები, რომელიც თავისუფალი ცხოვრების წესებია. There's so many medical students. აქ ძალიან ბევრი სამედიცინო სტუდენტი არის თბილისში. And they have to follow regulation of medical life. მათ ისინი უნდა მისდევდნენ მედიცინის, ასე რომ ვთქვათ, რეგულაციებსა და წესებს. And then they can understand what antibiotics to give to who. და შემდეგ ისინი მიხვდებიან, რომელი ანტიბიოტიკი მისცენ ვის. And so then when they become proficient in following these rules and guidelines, then they become free to use their own intelligence and become a doctor. და როგორც კი ისინი, ასე რომ ვთქვათ, პროფესიონალები გახდებიან თავიანთ საქმეში ამ წესების დაცვაში, საკუთარი თვითონ თავის ცხოვრებაში, შემდეგ ისინი კვალიფიცირებული იქნებიან, რომ ექიმები გახდნენ. In the process, we won't dive in. თუმცა ჩვენ ახლა უნდა გავუმყარდეთ გზაზე, რომ არ გადავუხვიოთ. No longer an effort. It's no longer a big effort. და ასეთი მდგომარეობის შემდეგ ეს არ არის საერთოდ რაიმე ძალისხმევა საჭირო, თუ კი εμείς გავაკეთებთ. We get the higher pay. ჩვენ ვიღებთ უფრო მაღალ გემოს. For the rest of eternity. არა მხოლოდ რაღაც მცირე დროით, არამედ უსასრულოდ, მარადიულ. Just like, when the Lord Chaitanya explained the Atmarama. უფალი ჩაიტანია ხსნიდა ატმარამა სტროფს. Atmarama, nirjanta apayukame. So he's saying all different types of transcendentalism. აქ ნათქვამია, რომ მრავალი ტრანსცენდენტალისტიდან Those engaged in the path of liberation. ისინი ვინც ჩართულები არიან განთავისუფლების გზაზე სიარულში, Ultimately, they're not attracted to material life. საბოლოო ჯამში ისინი არ არიან მიჯაჭულები მატერიალურ სიცოცხლეზე. ასე რომ ისინი ძალიან წინწასულნი გახდნენ. But they desire to render service to the Supreme Personality. თუმცა what more right? They desire to render service. მათ სურვილი უჩნდებათ, რომ ღმრთების უზენაეს პიროვნებას ერთგული მსახურება გაუწიონ. Why? Because they're already liberated. They don't want anything material. Because that spiritual service is so satisfying. ისინი და რატომ? იმიტომ რომ ისინი მატერიალურად თავისუფალნი არიან და არ სურთ არანაირი ქმედება. სულიერი ქმედება კი მათ მთლიანად აკმაყოფილებს. But Krishna Bhakta Nishkem Ataiva Shanta Bhukti Mukti Siddhikam Sakala Ashanta. So Shanta means peace. Shanta ნიშნავს შვიდობას.
Krishna Bhakta, Nishkam, he has no material desires there. ეს ნიშნავს რომ ესე იგი როდესაც მატერიალური არანაირი სურვილი არ არის ისინი მშვიდობას აღწევენ Bhakti, mukti, siddhi, we want bhakti, material enjoyment. Bhakti, მატერიალური განცხრომა, mukti, liberation. Mukti, განთავისუფლება, Siddhika, we want material perfection. სითიკამი ნიშნავს რომ მატერიალურ სრულყოფილებას მივახციოთ. საკალა აშანტა ნიშნავს ესე იგი არამშვიდობას. You know, as soon as we decide anything material, as soon as we follow the mind, then we're going to be disturbed at some point. როგორც კი ჩვენ მოვინდომებთ რაიმე მატერიალურს, როგორც კი ჩვენ ჩვენს ჭკუას გავყვებით, საბოლოოდ არ ვიქნებით მშვიდობა ჩვენგან წავა. სხვა შემთხვევაში კი ეს კარგია, ჩვენიელი. და თუმცა კი ჩვენ ვცდილობთ დავტკბეთ სიტუაციით, მაშინ ჩვენ მხოლოდ ტანჯვა გველოდებ. იუბისარი. შენ იქნები მწუხარებაში. So we have to be, intelligent. We have to control the mind and the senses and use them in Krishna's service. And this sadhana bhakti is teaching us to do that all the time. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვთოკოთ ჩვენი გრძნობები და ჭკუა ისინი დავასაქმოთ კრიშნას მსახურებაში. სათანა ბhakti ყოველ დღე გვასწავლის ამას. Vacho vegam manasaha, krodha vegam, udrapasa vedam, etam vegam no vyovishahatim. So this is talking about, the whole of the nectar of instruction is talking about, all the first verse talking about controlling the mind and senses. სწავლების ნექტრის პირველი ლექსი საუბრობს გრძნობათა კონტროლზე. So, we've got some service. We all know what we should be doing. And we have to be very strict about that. ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი სახურება. ჩვენ ვიცით რა უნდა ვაკეთოთ. ასე რომ ძალიან ასე რომ ვთქვათ, მყარად უნდა ვიდგეთ ამ პლატფორმაზე. And if we don't do it, and we do what we want, then that's the mode of passion. და თუ კი ჩვენ იმას გავაკეთებთ, რაც ჩვენ გვინდა და არა იმას, რაც საჭიროა რომ გავაკეთოთ, ეს უკვე ბნების მოდუსი არის. და რას ამბობს ბჰაგავად გიტა ბნების მოდუსზე? ის ამბობს რომ დასაწყისში ეს ნექტარს გავს. თუმცა ბოლოში ის არის შხამი. და სათნოების მოდუსი ნიშნავს რომ დასაწყისში ის არის როგორც შხამი. და ბოლოში კი ეს ნექტარს გავს. რომელი გვინდა, ესე იგი, პირველ რიგში ის განსაზღვროთ ნექტარი გსურს თუ შხამი. ყველა იტყვის ნექტარი. და არა ჭკუა, არა დაფიქრებულად ეგრევე შეიძლება პირველი ვეჯერზე ნექტარი. But still maybe no brain.
ჩვენ So, you know, the result should be that, you know, we develop more intelligence. ჩვენ ძალიან ბევრს ვისმენთ ფილოსოფიას, ხო? ასე რომ ამის შედეგი უნდა გახდეთ, რომ გონება მოვიმატოთ. We can be expert in so many. ჩვენ შეიძლება ბევრ რამეში ვიყოთ გაწაფულები. თუმცა ეს ამას რა მნიშვნელობა? If we're expert in controlling the senses, then, you know, people worship us. თუმცა თუ კი ჩვენ ვიქნებით გაწაფულები გრძნობათა მართვაში, მაშინ ხალხი თაყვანსაც კი გვცემს. When Prabhupada went to India, everybody was, you know, all the types of working as well, but when he asked the Prabhupada doing, you know, trying to put his feet. როდესაც შრილა პრაბჰუპადა ინდოეთში წავიდა, ხო? მაშინ იგი ხედავდა, რომ ყველა თავს ქედს უხრიდა და ესე იგი ქედს იდრეკდა მის წინაშე, ცდილობდნენ, რომ მის ტერფებს შეხებოდნენ. He said, you know what they're working? და მან თქვა, იცით რატომ ასე რომ ვთქვათ, მეთაყვანებიან მე? He said, because I conquered sex. და მან თქვა, რომ იმიტომ რომ მე ვძლიე სექსუალურ მიდრეკილებას. და იმისთვის რომ ვძლიოთ სექსუალურ სექსუალურ მოთხოვნილებას, ხო? ამისთვის ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ გრძნობები. And we may think that, well, you know, a little bit of sensuality is not so. I used to do a lot more. ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აი ცოტაოდენი გრძნობათა დაკმაყოფილება, ნუ არაუშავს, მე ხო ადრე ბევრს ვიკმაყოფილებ. ეს ძალიან ცუდიც არ არის, ეხლა ხო ხვდებით რას ვამბობ? ეს თუმცა ესე ხდება, რომ ეს უბრალოდ იზრდება. და ისეთი ძლიერი ხდება მედიტაციაში. დიახ. და ხდება სექსუალური ცხოვრება მერე. ესე იგი ძალიან ღვთაებრივი ნექტარი არის გრძნობების მართვა, ისეთი ტკბილია. ის სულ იზრდება და არასდროს მთავრდება. So we can experience that. და ეს ჩვენ ამ ცხოვრებაშივე შეგვიძლია შევიგრძნოთ. I gave an example about 4 different classes of people. პრაბჰუპადა გვაძლევდა მაგალითს 4 სხვადასხვა ტიპის ადამიანისა. One, you know, he was giving benediction. ის აძლევდა, ესე იგი, benedictions, წყალობას აძლევდა მათ. And first one he saw was a brahmachari. და პირველი ეს იყო ბრაჰმაჩარი. Mrityu mar. იგი ამბობდა მრიტიუ მარ. That you should die immediately because you're undergoing so many of that. შენ უნდა მოკვდე გარდაიცვალო ახლავე, რადგანაც იმდენ ასკეზებს გადიხარ. დილით ადრე დგები, აკონტროლებ გრძნობებს. ძალიან ბევრი ტაპასია.
you'll go the different. და თუ კი შენ დატოვებ სხეულს ახლავე, შენ განთავისუფლებას მიიღ. So and it's all the butcher, ქუჩა? one who chops meat. შემდეგი ტიპის ადამიანი არის ყასაბი. Don't die and don't live. და მას აძლევდა მრიტიუმა მას აძლევდა ესეთ წყალობას რომ არ გარდაიცვალო და არ დატოვო სხეული. Because you're living and you're doing a hellish, you're living in hell, killing animals. And when you die, you'll be living in hell, suffering for what you're doing. იგი ამბობდა შენ ცხოვრობ ჯოჯოხეთში, სადაც კლავ ცხოველებს და ეხლა რომ მოკვდე იცხოვრებ ჯოჯოხეთში და უფრო დაიტანჯებ. So don't live and don't die. ასე რომ არ წახვიდე, არ დატოვო სხეული. But then to the Bhakta, to the devotee, he says, Amritama, he just said, you can actually live or die, it doesn't matter, because whether you live or whether you die, there's just nectar. და თუმცა ფაქტას ეუბნება ესე წყალობას აძლევს რომ შენ მოკვდები თუ იცოცხლებ მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნექტარულ სიამოვნებას განიცდის. ეს იმიტომ რომ ჩვენ კრიშნას მსახურებაში ვართ დაკავებული. So this is called vimukti or special liberation. ამას ქვია ვიმუქტი, ანუ განსაკუთრებული განთავისუფლება. In the adi-ლილა, all the birds were sat on the fence in the pastime. და დამოდარა ლილაში, ესე იგი, ჩიტები ზიან და უყურებენ ამ გართობას. He said to the owl, what is vimukti? We know mukti is liberation. What is vimukti? მათ კითხეს ბუს, რა არის ვიმუქტი? ჩვენ ვიცით რა არის მუქტი, მაგრამ ვიმუქტი არ ვიცით. It's special liberation. მან თქვა, რომ ეს არის განსაკუთრებული განთავისუფლება. What special liberation? რა არის ეს განსაკუთრებული განთავისუფლება? It is what it is. ეს ის არის, რაც არის. When we experience that, we don't need to understand what special liberation is. და ამის მორალი ის გახლავთ, რომ ჩვენ არ გვჭირდება გავიგოთ, რას ნიშნავს განსაკუთრებული განთავისუფლება. Like here in this pastime, seeing this pastime, it's actually very special. იმის მსგავსად, როდესაც ჩვენ მღერივართ და ვისმენთ ამ გართობას, ეს არის ძალიან განსაკუთრებული. If we meditate the pastime, if we think about it, we're actually there. და თუ კი ჩვენ მედიტირებთ გართობაზე და კონცენტრირდებით რა წერია იქ, მაშინ ჩვენ იქ ვართ. ჩვენ არ ვართ თბილისში. Okay, so we'll stop there. ჩვენ ახლა აქ შევჩერდებით. Is there any questions or any comment? Yeah. არის თუ არა რაიმე შეკითხვები ან კომენტარები გყავთ? ლუკა მაწია ხელი. როდესაც მიჩნევა სურვილები წარსულიდან ცნობათა დაკმაყოფილების შესახებ. ამ დროს რა უნდა გავაკეთოთ? რაიმე მიჩეს ან მაგალითად გავანაცვლოთ ან ადგილს მოვიდოთ თუ როგორ მოვიქცეთ? Maharaj, Luka Prabhu is asking that
when we actually have desires from past that to enjoy our senses and enjoy life in this way, what to do in this moment, in this position? Should we somehow change it or somehow what to do with it? Uh-oh. No, we should. I mean, we have to take the mind and put it back on the surface at this point. ჩვენ უბრალოდ ჭკუას ხელი უნდა მოვკიდოთ და დავაბრუნოთ მსახურებაში. Keep bringing the mind back to the surface. უნდა მოვაბრუნოთ ჭკუა კიდევ და კიდევ მსახურებაზე. That's why our schedule is very one thing after another. So that we're always got something to do. ზუსტად აი ამიტომ ჩვენი განრიგი ძალიან დიდი სიზუსტითაა შედგენილი, ჩვენ რომ სულ დაკავებულები ვიყოთ საქმიანობაში კრიშნასთვის. Is it true that like when our age increases and when we get older and older, our sexual desires increase? ტილაკ უკითხულობს მართალია რომ როდესაც ადამიანი იზრდება მისი სექსუალური მოთხოვნილებები იკლებს. Is it true that by age our sexual desire? No. არა არის მართლა. Here's what one king, he asked his minister, who was like, you know, a brown and intelligent person, when do we actually lose the desire for sex life? ერთი ისტორია მეფეზე, რომელმაც შეეკითხა თავის ბრძენ მრჩეველს, როდის ქრება სექსუალური ცხოვრების სადმი მიდრეკილება? He said, you don't. მან უპასუხა, ეს არ ქრება. მეფემ უპასუხა, არ მჯერაო. So then his minister went away. Then he said, I'll prove it to you one day. და ministri წავიდა და kingset Then one day, და ministrმა უთხრა რომ მე დაგიმტკიცებ ამას რაღაც მომენტში. so one day he was in his chamber, then the minister came to Kacharava. და ერთ დღესაც მეფეს მოაკითხა ministrმა და უთხრა მოდი აქ სწრაფად. So the minister and he said, there's a man in here who's just about to die. So when we go in, I said to him, bring your young daughter with you. და ministrმა უთხრა რომ შენი გოგონა, შენი ქალიშვილი წამოიყვანეო შენთან ერთადო და როდესაც მივიდა ამ ministrთან უთხრა რომ აქ ერთი კაცია რომელიც კვდებაო. And so he said, when we go in there, watch his eyes. როდესაც ჩვენ მივალთ, უყურე მის თვალებს. And when he walked in, the king walked in with his daughter. And the dying man came out in his last breath. He looked at his daughter. და წარმოიდგინეთ, როდესაც კვდებოდა ეს კაცი, მის ბოლო ამოსუნთქვაში იყო. მისი თვალები ამ გოგონასკენ იყო მიფრობილი. So, you know, but the thing is, the body becomes less potent. მთელი საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ სხეული ნაკლებად, ასე რომ ვთქვათ, გამოსადეგი ხდება ამის. თუმცა ეს უარესია. You know, if we can satisfy desires to some degree, but when you get older, you can't satisfy them all the time. იმიტომ რომ
ჩვენ როდესაც პატარები ვართ და შედარებით ახალგაზრდები ვართ, ხო, შეგვიძლია დავიკმაყოფილოთ ჩვენი გრძნობები რაღაც დონეზე და როდესაც უფროსი ხარ უკვე, ხო, ამ შემთხვევაში თუ ვერ იკმაყოფილებ ეს უარესი. Because although the body grows old, the eyes, the mind doesn't grow old. როდესაც სხეული იზრდება, ყველაფერი, ასე რომ ვთქვათ, ტვინი ბერდება, იზბერდება, მაგრამ თვალები არ ბერდება. It's going to be heading forever. That's why there's so much in all religions. There's always restrictions in contact between man and ტილაკ პრაფუ აზუსტებს რომ მაშინო მთელი ცხოვრება ეს თავის ტკივილი გველოდებაო და მაჰარაჯმა უპასუხა რომ ზუსტად ამიტომაცო ყველა რელიგიაში განსაზღვრულია ქალისა და კაცის ურთიერთობის წესები. სხვა რაიმეო? If you be a Goswamis, we will be on the ლუკა პრაფუ აზუსტებს რომ ესე იგი თუ კი ჩვენ გოსვამები ვიქნებითო მაშინ გავიმარჯვებთ სექსუალურ ცნობიერებაზეო და მაჰარაჯმა თავი დაუქმნა. Yeah, real Goswami means it's completely engaged in whether he's actually a sannyasi or a grihastha. He's actually a Goswami if he's completely engaged in devotional service. ნამდვილი გოსვამი ნიშნავს რომ გინც სანიასი იყოს, გინდ გრიჰასტა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს, იგი თავის გრძნობებს ფლობს და მსახურებაში ყავს დასაქმებული. გრიჰასტრა ასევე გოსვამია. იმიტომ რომ იგი აკონტროლებს თავის გრძნობებს. იგი მიყვება წესებს და რეგულაციებს შესაბამისი აშრამის. აი ესე. Generally, they call sannyasi Goswami because there's complete abstination from contact with the opposite. თუმცა გავრცელებულია რომ სანიასებს უწოდებენ ხოლმე გოსვამის, რადგანაც იგი მთლიანად უარყოფილი აქვს საწინააღმდეგო სქესთან ურთიერთობა. Hare Krishna, Luka. Mataji Krishna's აქვს შეკითხვა, ხელი აქვს აწეული. Mataji Krishna have Maharaj question. Hare Krishna Maharaj. What's the difference between a grihastha and a grihamedi? კითხვა მდგომარეობს შემდეგში რომ რა არის განსხვავება ესე იგი გრიჰასტრასა და გრიჰამედის შორის. Grihastha lives according to the religious principles which control married life. გრიჰასტრა ცხოვრობს წესებით, რომელიც აკონტროლებს ესე იგი ქორწინებას. But a grihamedi doesn't. He lives according to what will satisfy his senses or her senses. გრიჰამედი კი ცხოვრობს ისე, რაც მის გრძნობებს დააკმაყოფილებს. So they don't follow the principles of married life properly. ისე რომ იგი არ მიყვება ქორწინებაში მყოფი ცხოვრების წესებს. And grihastha is meant for
spiritual culture is an ashram. Grihastra ნიშნავს სულიერ კულტურას, ეს აშრამი არის. So by following the rules of the married life, it's a good, it controls the senses, which means that we can focus on making spiritual advancement. ესე იგი, როგორც კი იგი მიხვება ამ წესებსა და რეგულაციებს აშრამისას, ეს ყოველთვის კარგი იდეაა, რადგან what is the result? იმიტომ რომ ჩვენ კონცენტრირდებით სულიერ განვითარებაზე. It's regulated, it's termed regulated sense gratification. ესეთი ტერმინი არსებობს რეგულირებული გრძნობათა დაკმაყოფილება. When we regulate something, regulate means to control. რეგულირებული ნიშნავს, რომ კონტროლირებული არის ეს. Therefore, the senses don't disturb it too much. There's some satisfaction for the senses, but it's not so disturbing. ესე იგი, ამ გზით გრძნობები ჩვენ არ გვაწუხებენ ძალიან, იმიტომ რომ ისინი რაღაც დოზით კმაყოფილდებიან, ისე არ არის, რომ ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, გვიტევენ. And in Bhagavad Gita says, even in that situation, we shouldn't become attached to the sense gratification. კრიშნა ამბობს ბჰაგავად გიტაში, რომ ასეთ სიტუაციაშიც კი ჩვენ არ უნდა მივაჯაჭვოთ გრძნობათა დაკმაყოფილებას. Because that will lead to fall down. იმიტომ რომ ეს დაცემას გამოიწვევს. So the real safe way is to be fully Krishna conscious. ნამდვილი დაცული გზა კრიშნას ცნობიერებაში ნამდვილ დაცულ გზას კრიშნას ცნობიერება წარმოადგენს. So when we come to the end of the life, when our children are grown up, we should, stop sex life with being man and wife, and then we should just focus on spiritual culture. და როგორც კი ბავშვები წამოიზრდებიან, ჩვენ საერთოდ უნდა შევწყვიტოთ გრძნობათა, სექსუალური ცხოვრება ქალსა და კაცს შორის და ფოკუსირდეთ სულიერ განვითარებაზე. Whereas a Kriya Mede, he will just become more and more dissatisfied with increasing sense gratification, and therefore his activities will degrade him. და საპირწონედ გრიჰა მედი არასდროს დაკმაყოფილდება თავისი სექსუალური ცხოვრების ზრდით, იმიტომ რომ ამაში არ წარმოადგენს გზას. Anything else? სხვა რაიმე? თუ არის? შეიძლება მეშეკიდე. ისა ლუკა. ის ქართულად როგორ გამომივა? ხშირად იძახიან, რომ ქორწინდებიან და ამ ქორწინებაში თავსაფარს პოულობენ, რომ თითქოს ქორწინება გამოიყვას იმ მდგომარეობიდან, რომ სურვილები ნაკლებად ექნებათ სექსუალური. ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ თავშაფარი უნდა იმას აქნა. ახლა როგორც მახარაჯმა თქვა, კრიშნას ცნობიერებაში მოიპოვო და რა ის უნდა გქონდეთ ახალგაზრდებს მოტივი დაქორწინების. So the question is, Maharaj, that Ratapava Mataji is asking, we know that, as you said also in the lecture, that people have, for example, some people is taking shelter of this married life
they actually want, they think that this sense gratification will decrease in that manner. But actually we see that that's not. So what should be proper mindset for youngsters to get married in this situation? Can you explain more? Don't do it. არ გააკეთოთო ეს, ხელი არ წაგიცდეთ. The only answer is Krishna consciousness. ესე იგი ერთადერთ გადაწყვეტას კრიშნას ცნობიერება წარმოადგენს. წმინდა სახელების გალობა. Lord Chaitanya speaks about it. უფალი ჩაიტანია საუბრობს ამ თემაზე. He says, when we come to the point where when we chant properly, that when we chant him, we desire thousands of tongues with its short belief. იგი ამბობს, რომ როდესაც ჩვენ ვიმეორებთ წმინდა სახელებს, გვინდა რომ 1000-ობით და 10000-ობით ყური და ენა გქონდეს, რომ გავიმეოროთ, იმიტომ რომ ეს ესეთი ტკბილია. And when the holy name enters the courtyard of the heart, it actually subdues all the senses. და როგორც კი წმინდა სახელი აღწევს გულის სარბიელზე, იგი იქიდან გადევნის ყველა გრძნობათა დაკმაყოფილების სურვილს. So we have to cultivate people to this structure. So quickly as possible chanting the holy name. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მალე პიროვნებებმა დაიწყონ ესე იგი გალობა წმინდა სახელებისა. So this is the purpose of this movement, it's a preaching movement. აი ეს არის მთელი ამ მოძრაობის დანიშნულება, ეს არის ქადაგებლური სული აქვს მას. თუ კი ჩვენ არ ვიქნებით კარგი მაგალითები, რას ვიქადაგებთ ჩვენ? So when we have programs at the temple, the holy name is there to purify them. და როგორც ჩვენ პროგრამებს ვაწყობთ ტაძარში, ხო, ეს წმინდა სახელები აქ არიან ჩვენთან, რომ განწმინდონ ისინი. ასევე ჩვენ უნდა ასე რომ ვთქვათ, მივცეთ მათ ურთიერთობის საშუალება. Because they need the comfort of a devotee's association, the security of his association, and the guidance of the devotee. იმიტომ რომ მათ სჭირდებათ ერთგულთან ურთიერთობა, მისი დაცვა და ასე რომ ვთქვათ, დახმარება მისგან. If we just carry on chanting, we don't speak to them. They're going to go. და თუ კი ჩვენ თავჭდებით და სულ გავიმეორებთ წმინდა სახელებს, ხო, ჯაპაზე, მაშინ ისინი უბრალოდ წავლენ. I remember I went to a program when I first started traveling in Russia. მე მახსოვს, როგორ მივედი პროგრამაზე რუსეთში, როდესაც პირველად გავხდი. I noticed there was I noticed one person in particular. I don't know how many new people there, but I could see this person was new because they were in anxiety. და მე შევამჩნი ერთი პიროვნება, რომელიც ახალი გახდათ, იმიტომ, მე ვერ ვაკვირდებოდი ახლა ყველას, მაგრამ ერთი შევამჩნიე, იმიტომ რომ იგი ცოტა ღელავდა. And this magically came in, she was looking around, then she came and she sat down, and then she was like, tapping her feet, and they carried on with this kirtan for that.
და ესე იგი ერთი გოგონა მოვიდა, რომელიც გაიხედა, გამოიხედა, დაუჯდა გვერდზე ერთგულს და ესე იგი ფეხებს აბაკუნებდა, იქით-აქეთ იყურებოდა რა ეკნა არ იცოდა და კირტანი მიდიოდა ერთი ნახევარი საათი. My fear was realized. She walked out. და ჩემი შიში გამართლდა, ის წავიდა უბრალოდ. And then, 10 minutes later, she walked back into the bed saying, "God." და 10 წუთის შემდეგ იგი დაბრუნდა. And she was still like, into the kid. And then carried on for another. და იგი შემოვიდა და დაჯდა, ისევ იგივე მდგომარეობაში იყო და შემდეგ კირტანი კიდე მეორე ნახევარი საათი გაგრძელდა. And even I was waiting there Saturday, waiting for him to finish. და 1 საათიც კი ელოდა რომ ისინი დაამთავრებდნენ. და გამოიცანით რა მოხდა, იგი კიდევ წავიდა. და არასდროს დაბრუნებულა. All glories for the kirtan. ჯაი, მთელი დიდება კირტანს. Kirtan comes from Sanskrit these days. We're doing it just to please ourselves. We're doing it to attract people and then to cultivate them. და სინამდვილეში კირტანი შეიძლება ბრძნობათა დაკმაყოფილებად გადაიქცეს. თუ კი ჩვენ ამას ჩვენი სიამოვნებისთვის ვაკეთებთ და კირტანი სინამდვილეში იმისთვის არის, რომ მოვიზიდოთ ხალხი და ესე რომ ვთქვათ, ისინი გავზარდოთ. And we have to be what's the word? We have to be thoughtful about other people who are, maybe nearby who are not in the kid. ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ ხალხს, ვინც კირტანში არ არის ჩართული, თუმცა აქვე იმყოფებიან. I remember Maharaj, but I can. ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, like most people when it gets to like 9 o'clock at night, they're winding down and some even taking rest. And it's the end of the night, and then for us, we got absorbed in the kirtan and it goes on and we're experiencing some satisfaction. But they're not. The next door neighbours who've already complained 3 or 4 times, they're actually, what are they hearing? რეალურად ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ყურადღებით უნდა დავფიქრდეთ თუ იმ ხალხზე, ვინც ასე რომ ვთქვათ, აი მაგალითად მოვიდა 9 საათი, ხო? და უკვე ხალხს ეძინება. ჩვენ შეიძლება გამოცდილები ვართ იმაში, რომ კმაყოფილება მივიღოთ კირტანით 9 საათის შემდეგაც, მაგრამ აი თქვენთან 4-ჯერ მოვიდნენ მეზობლები, რომლებიც აბა დავფიქრდეთ იმ სიტუაციაზე, ისინი რას ისმენ? რა არის პრობლემა, კაცო, მეზობლებთან ეს ხო ყველას წმინდავს ეს პროცესი. თუმცა რას ისმენენ ისინი? They're not hearing any holy names. It's just their noise. And when it gets to 10 o'clock at night, they've had enough. When it gets to 9 o'clock, they've had enough. So,
let's just like be a little bit intelligent. ესე იგი, როდესაც კი ისინი ისმენენ რას, ისინი ისმენენ რაღაც ხმაურს, რაღაც ყვირილს და ესეთ რაღაცებს და ისინი არ ისმენენ წმინდა სახელებს. როდესაც 9 საათი მოდის, ხო, მათ უკვე საკმარისად მოისმინეს ეს ხმაური. The question was, Maharaj, that Ratapa Mataji. როგორ გადავედით ამაზე, კითხვა სხვა იყო და ჩვენ სხვა რაღაცაზე წავედით. იმიტომ როდესაც ძალიან ისეთი ის არის თემა, რომელზეც საჭიროა ლაპარაკი მერე. Ratapa Mataji is telling that that's very important point, Maharaj, that you made. The needed, very needed, Maharaj. Very needed, need. It's very needed. Okay, no more questions. კარგი, ახლა არანაირი კითხვები. Chaitanaya-Charitamrita ki Jai. Jai. Haribo. Haribo. Dayananda Swami Maharaj ki Jai. Jai, Jai. Hare Krishna.